नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करुछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करुछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठ 85 भाग 22। डुम्बागुड़ा हाटर दिन पुबुली आसी कहिला जीवा नाही पुयु समस्ते जाउछंती एते दूर। दूर कौन पुयु सकाळे बाहरिले दीपहरे पहुँची संजको पुणी लोके फेरती। अथा लगिले रहीजिबा पछे रातिक कौन कहु रहीजिबा पछे रातिक कौन कहूछु। पुयु हसिला कहिला बाटरे बंदिकार पड़िबो भल गोटिए ना लो पुबुली। बंदिकार कही पुयु पुबुली को चिड़ाए। बंदिकार गाँ रे हारगुणा साउतार घर। पुबुली ओठको कामुड़ी कामुड़ी कहिला खाली बंदिकार काहेंकी आउ कौन भल गाँ नहीं। आ तोर मुंडा कुंडेई दिए चल जीवा। आज डुम्बागुड़ा समस्ते जाउछंती भाई भी जाउची तू जीबू नहीं। पुयु आउ थट्टा कला नहीं ता मुहर पानी सुखीगला। हाँ कंध देश एपरी चलन अच्छी हाटकू गले कि अन्य गाँ को बुली गले स्वामी पछे पछे स्त्री भी जाए। बाहा स्त्री स्वामीर छाई किंतु तार दशा नियारा। स्त्री आदर सुहाग तार सेतिकी सरीछि। दिउडू संगे से हाटकू जीव आउ दिउडू सहिब। पुबुली निघा देला कांदुचु काहेंकी पुयु कौन होइछि तोर। कांदुछि तू डुम्बागुड़ा जीवु बोली भाभी भाभी कांदुछि। जानिछु पिला लोक तू। डुम्बागुड़ा हाट सामान्य जागा नुहे तो काहे केते दूर रे कलाहांडी सरीहा दूरे केते बण पर्वत लागिबो केते नई नाल एका पोड़ गाड़ नई को 20 जगार पारी हेबु। खाली कौन सेतिकी पुबुली धांगड़ी टोकी तू काले बाटरे किए तोते भेंडेई नहीं जीवो। भाउजर पाटिरे पापुली डेरी दे पुबुली कहिला थाउ थाउ मु जानिली कौन हेइछि तोर कहिबुटी कहिबो। पुयु भारी पाटी करी हसिला। तार दुर्बल देह जेपरिक खंड खंड होई छिंडी पड़िबा को चाहे। भारी हसिला कहिला तोर सिना किछि होई नाही मोर कौन होइछि तू कौन जानी ना हो मोर पुओ होइछि। पृष्ठ 86 पुबुली पुयुर मुह को देह को बल बल करी घड़िए अनाई रहिला जेमिति से नुआ करी तार भाउज को देखुछि। बहुत बेल अनाई रहिला उदास ओह्लाइला ता मुह को। सते पुयु एमिति हीनकाल होई सुखी साकी मांकड़ परी तू हेलु केबे।
ଦିନୁ ଦିନ ଖାଲି ଶୁଖି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ତୋର ରୋଗ ହୋଇଛି? ତୋର ହସ ଖୁସି ନାହିଁ, ତୋର ବୁଲା ନାହିଁ, ଗୀତ ନାହିଁ, ସଉକ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଜଟା ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ଦିଶାରୀକୁ ପଚାରି ଔଷଧ କରିବା। କଥା ବୁଲେଇ ଦେଇ ପୁୟୁ କହିଲା, ଡୁମ୍ବଗୁଡ଼ା ସତେ ଯିବୁ? କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ଅଧେ ଲୋକ। ଏଇ ଦିନର ହାଟ ଛାଡ଼େ କିଏ? ଜିନିଷ ଶସ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି କ'ଣ ସାଇତା ହୋଇ ସଢ଼ିବ? ଥୋକେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଧୁଙ୍ଗିଆ ଆଣିବେ କୁଆଡ଼େ। ଖଦିପଟା ଫାଟିଲା। ଚଇତ ଆସୁଛି, କେତେ କ'ଣ ଦରକାର। ବାଟ ତ ଆଉ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ଘରେ ବସି ବସି? ପୁୟୁ ଟିକେ ଭାବିଲା। ବୁବୁଲିର ଏତେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କହିଲା, ହଉ ତେବେ ଯା। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ? ଅତି କରୁଣ ହୋଇ ପୁୟୁ ଅନେଇଲା। ଆଲୋ, ତମେ ସବୁ ସିନା ଟୋକି ଅଛ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ତମର ବଳ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପାରିବି? କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥେଇ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଗଲେ। ଏ ପୁଅ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲୁ। ଉତ୍ତାଣୀ ପିଲା, ଦୂର ବାଟ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବା ପାଇବ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ତ ମୁଁ କାଖେଇବି। ପିଲାଟା କ'ଣ ତୋର ତୁ ଭାବୁଛୁ? କେତେ ବୋହୂ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା କାଖେଇ, ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ସୁନାଟା ପରା, ମୋତେ ବଳାନା। ବୁଝିଲୁ ପୁବୁଲି, ବେଶୀ ଖଟିଲେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମଝିମ୍ ହେଉଛି। ଦିନ କେତେ ହେଲା ଖରା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କି କ'ଣ? ଉଠାଣି ଚଢ଼ିଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଛାତି ଭିତର ଝାଇଁ ମାରି ଦେଉଛି। ତେବେ ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଲୁଚାଉଛୁ କାହିଁକି ମୋତେ? ଭାଇକି କହିବି। ଭାଇ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଛି ଯେ ଜାଣିଲେ ଭଲ କରିଦେବେ? କିଛି ନାହିଁ ଯେ। ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା କିନା କମି ହଟାଲ ଭଉଣୀ। ଥାଉ, ତୁ ପିଲା ଲୋକ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନ କେତେ ହେଲା ବେଳେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଯିବୁ ତ ଯା। ମୋ ପାଇଁ ପଛେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ କିଣି ଆଣିବୁ। ମୋ ପଛେ ଖଜା ଖଣ୍ଡିଏ କିଣି ଆଣିବୁ। ପୃଷ୍ଠା 87। ଭଲ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଖଜା ମିଳେ ସେଠି। ଆଉ ବୁଝି ହୁସିଆର ବଣ ଘାଟି ଟିଟ୍ରା ଢିପ ଦେଖି ବୁଝି ଚାହିଁ ଯିବୁ। ମଝିରେ ଚାଲିବୁ, ଏକୁଟିଆ ଫିଟି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ ଏକା ବନ୍ଦିକାର ଘାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତତେ କାଠିକର ପାଠ ବୁଝିବୁ ଯେ ନାହିଁ ଲୋ। ପୁବୁଲି ହସିଲା। ହାଟ ବୁଲା ବଣ ଦେଶର ଟୋକିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟାଏ ଓର, ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ। ଅପନ୍ତରା ବାଟରେ କେତେ ନୂଆ ପୁରୁଣାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି। ହାଟରେ 10 ରାଇଜର ଲୋକେ ଭେଟାଭେଟି। ସେଠି ଦିଆ ନିଆ ଚଳେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କିଣିଦିଏ ମୁଢ଼ି, ଗୁଡ଼, ଖଜା, ସିଝା କନ୍ଦମୂଳ, କାଚ ମାଳି, ପିତ୍ତଳ ମୁଦି। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କିଣିଦିଏ ଧୂଆଁ ପତ୍ର, ଆଖୁ। ଏଇ ଚମକରେ ମନର ଘେନା ଘେନା ଲାଗେ। ହାଟ ଗୋଟାଏ ମଉଜ ହବ। କାମ ନାହିଁ, କିଣାବିକା କରିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ କିଏ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି 2 ପଇସାର ଲୁଣ, କିଏ ବିକିବାକୁ ନେଇଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ। ତଥାପି 10 କୋଶ ଦୂରରୁ ମଣିଷ ଧରା ଲାଗି ରହିଛି ହାଟ ମୁହାଁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି। ବାଟଯାକ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୀତ। ପୁୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁବୁଲି ବୁଝି ପାରିଥିଲା। ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଗଲେ ବନ୍ଦିକାର ଘାଟି ବାଟରେ ପଡ଼େ। ହଁ, ବନ୍ଦିକାରରେ ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା। ଆଗେ ହାରଗୁଣା ବରାବର ଆସୁଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ଧରି ନେଉଥିଲେ ବୁବୁଲିକୁ ଘେନି ହାରଗୁଣା ଘର କରିବ। 2 ଗାଁର 2 ସାଉଁତା ଘରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲାଗିବ। ବୁବୁଲି ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଥିଲି ତତେ। ତୁ ଆ, ବାଟ ବତେଇ ଦେବୁ। ଖାଲି ଘରେ ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ ଗଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବି ଲୋ। ମିଛରେ ତୋଠୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିବି। ତୁ ଯା। ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ପୁୟୁ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ବୁବୁଲି ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚାଲିଗଲା। ବୁବୁଲି ସଜବାଜ ହେବାକୁ ଗଲା। ଠିକଣା ହେଲା ସେ ଯିବ। ପୁୟୁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ କ'ଣ ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବ। ପୁୟୁ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ମନକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଲା। ଆଉ ପୁୟୁ ନଗଲେ ନଗଲା। ପୁୟୁ ଏକୁଟିଆ ବସି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଖୋଉଥାଏ। ସେ ଘରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ବୁବୁଲିର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ। ବୁବୁଲି ଗୁଣୁଗୁଣଉଛି। 2 ପକ୍ଷ ଏକାଠି ହେଲେ ଜବାବ ସୁଆଲ ଗୀତ। ସାନ ଦର୍ପଣଟି ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ତରତର ହୋଇ ତେଲ ହଳଦୀ ମିଶା ହାତ। ପୃଷ୍ଠା 88। ଚାଲିଥିବ ଗାଲରେ ବେକରେ। ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡଟି ସାଉଁଳା ସାଉଁଳି
ଦର୍ପଣର ଛବିରେ ନିଜକୁ ନିରଖେ ଦେଖା, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ହସ ଛଟା। ପୁୟୁର ଈର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଦୟା ହେଲା। ଯାଉଛି ତ ଯାଉ, ତାହାର ଯୋଗ ଫିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ବସି ରହିଛି। ତା ଦିନକୁ ପୁୟୁ ଶାଶୁଘର ଖଟିଲାଣି। ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗଲାଣି ତା ଭାଗ୍ୟରେ। ଆହୁରି କେତେ ଥିବ କିଏ ଜାଣେ। ବାପା ମଲା ପରେ କେମିତି ବିରସ ହୋଇ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁହଁଟି ଶୁଖେଇ କେତେ ଦିନ ସେ ବସି ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ଫଗୁଣରେ ତାର ଡୋର ଶିଙ୍କୁଳି କାଟିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ଭଲ। କାହିଁକି କିଏ ଅଟକାଇବ? ପୁୟୁ ପୁବୁଲିର କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଚାଲିରେ, ଚାହାଣୀରେ, କଥାରେ। କେହି ରହିଲାନି ତା ମନରେ। କିଏ ହାରଗୁଣା ମିଟିଂର କେହି, ଆଉ କିଏ ସେତିକି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ରହସ୍ୟ। ପୁୟୁ ବୁଝେ ଏଇ ଟିକକ କଥା ତାଡ଼ି ବସିଲେ ନାରୀ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାର ଆନନ୍ଦର ବାରପଣ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସରେ ଯେ ତା କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ହଉ, ପୁବୁଲି ଏଥର ଯିବ। ସେ ତ ତାର ସୁଖରେ ଯିବ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ମନଟା ଶୁଖିଯାଏ। ସେ ବି ଯିବ। ତାର ଢଙ୍ଗ ଢପ କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରହିବ କିଏ? ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଭାବିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଅନେଇ ରହିଛି ମା ମୁହଁକୁ। ଶୁଖିଲା ହାତରେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ପୁୟୁ ବସି ରହିଲା। ଆଜି ତରତର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତରତର ସେମାନେ ହାଟକୁ ଯିବେ। ଦିନ ଗୋଟାକ ତାର ଛୁଟି। ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟକୁ ଯିବା ଲୋକ ଆଜି ଫେରିବା ଆଶା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ ନାହିଁ। ସବୁ ଅବସାଦ ଝୁଙ୍କେଇ ପକଉଛି ସାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କଥା। ଗୋଟିଏ ପାଖେ ପୁଅ, ଆର ପାଖେ ଆପଣାର ସବୁ ହାନି ଲାଭ। ପୁବୁଲି ସଜ ହୋଇ ବାହାରିଲା। ଆପଣା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ପାଇଁ ବାଟ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲା। ଦିଉଡ଼ି ଥରେ ଆସି ଘରେ ପଶି ତାର ଦରକାରୀ ଜିନିଷତକ ନେଇଗଲା। ପୁୟୁ ଭାବିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆସିବ। ତାର ଦିଉଡୁ କ'ଣ ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶା ହୁଏ ଦିଉଡୁ ଅନୁତାପ କରିବ। ପୃଷ୍ଠା 89। ଘର କରିଥିଲେ ଏତିକି ଦିନ ମନୋମାଳିନ୍ୟରେ ଘରକରଣା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବି ଦିଉଡୁ ଆସି ପଚାରିବ, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜି ହାଟର ଦିନ। ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଗଲେ ଦିଉଡୁ କାହିଁକି ବା ଯିବ? ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ। ପୁରୁଷ ପିଲା ଖଟି ଆଣିଦେବେ। ସେ ଘର ଚଳାଇବ। ଦିଉଡୁ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ସେ କହିବ ଭାବୁଥିଲା। ଟାଣ କଥା ପଦେ କହିଦେବାକୁ ଲୋଭ ହେଉଛି। କ'ଣ ତୋର ହୋଇଛି ଆଜିକାଲି? ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି କି? ଘର କଥା ବୁଝାସୁଝା ତ ଦୂରର କଥା। ଘରେ ରହିବାକୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଘରର ଛାଇ ପଇଲେ ନାହିଁ ଡେଉଁଛି। ଏତେ ଦିନକେ ପଦେ କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗର ଫଁ ଫଁ। କାହିଁକି? ଅପରାଧ କ'ଣ? ଦେଖ ବାବୁ, ଅନାଦର ଅବହେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଆମ କନ୍ଧ ସମାଜରେ ଡୋତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଦେଇ ନ ଥାଏ। ସୁଣ୍ଡି ଘର ନୁହେଁ ତ, ପାଇକ ଘର ନୁହେଁ ତ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରୁ। ଆହୁରି 17ଟା ପଛେ ରଖୁ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଣ୍ଡ ଘରେ କିଏ, ପାଇକ ଘରେ ବି ଏକାବେଳେ ସହୁଛି କିଏ ଏତେ? ଆମ କନ୍ଧ ଘରେ ମନର ମେଳ ହେଉଛି ବିବାହର ମୂଳଦୁଆ। ମନ ନ ମିଳିଲେ ଖାଲି ପଦେ କଥା, ନାନୁ କୁଁ ଇନି, ମୁଁ କାହିଁ କରୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବେଶ୍, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କହିଦେଉନୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। କେତେ ମାସ ଏମିତି ବିତିଲାଣି। ହିସାବ କଲୁ ଟିକେ। ମାଇକିନିଆ ମନ ତ ମୋର ନା ମୁଁ ପଥର? ମନେ ମନେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ହେଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଥିଲା। ପଦାରୁ ଦିଉଡର ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ, ଆରେ ତରତର କର। ତାର ଟାଣ କଥା ଶୁଣି ପୁୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଜକୁ କାଠ କରି ସେ ବସି ରହିଲା। ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତୁରୁଞ୍ଜା ଡମ୍ବ ଆଉ ଲେଞ୍ଜୁ ଆସିଲେ ତିନି ଭାର ଅଳସୀ ପଦାକୁ ଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ପୁଟୁଳା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପୁବୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଗୋଠେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଟୁଳି ମୁଣ୍ଡେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଏ ହାଟ ଯିବ ଲୋ? ପୁବୁଲି ବାହାର। ଟିକିଏ ହସିଦେଇ ପୁବୁଲି ମେଲାଣି ନେଲା। ଯାଉଛି, ପୁୟୁ କହିଲା, ଯା। ପୃଷ୍ଠା 90 ଭାଗ 23। ପୁୟୁ ଖାଲି ଅନେଇ ରହିଲା। ଗାଁର ଅଧେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ପାଟି କରି କରି ଚାଲିଲେ ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟ। ଦିଉଡୁ ଗଲା, ଲେଞ୍ଜୁ ଗଲା। ଦିଉଡୁ ଆସିଲା ବା ନାହିଁ
ଆସିଲା ବା ନାହିଁ ଟିକିଏ କହିଦେଇ ଯିବାକୁ ଯେ ସେ ଯାଉଛି। ସେମିତି ଫାଙ୍କା ମନରେ ବସି ରହିଲା ସେଠି ପୁୟୁ। ଚିଙ୍କିଲା ନାହିଁ, ଭାବିଲା। ଏହି ବୋଧହୁଏ ଶେଷତା ଭିତରେ ଦିଉଡୁ ଭିତରେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ରୋକିନେଲା। ବାହାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ ଯେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ମରୁଭୂମିର ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଲୁହ ଟୋପା ଢଳିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର କିଛି ସେ ଦୋଷ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ଦିଉଡୁର। ସେ ବଦଳିଛି। ଭାବିଲା ମଣିଷ ଏହିପରି। ସବୁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ଦିଦିନିଆ। ସେ ନିଜେ କିଛି ବେଳେବେଳେ ଆସି ଏ ଘରର ପାଣି ଡମ୍ବେଇ ଅଜାଡ଼ି ପିଇ ନାହିଁ। କେତେ ଧାଁ ଧପଡ଼ ଦିଉଡୁର, କେତେ ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି, କେତେ ଆଶ୍ୱାସ। ଏହିପରି ସ୍ନେହ ଆଖି ଥିବା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ପରି ଖାଲି ତୁ ହସିବୁ। ତୁ ପୁୟୁ ଫୁଲ। ସବୁ କଠିନ କାମତକ ମୋର, ତୋର ଖାଲି ହସ। ଆସିବୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ କଲେ ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ମୁଁ ମରିବି। କ'ଣ ହେବ ଏ ବିଫଳ ଜୀବନ ରଖି? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ଦିଉଡୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନାହିଁ। ଦସ୍ୟୁ କୁକୁର ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କେଁ କେଁ ହେଲା, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟିଲା। ସେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ପୁୟୁ କଅଁଳ ହୋଇଗଲା। ସାଉଁତା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାଉଁତା ଥିଲେ ସେ ଫେରାଦ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଫେରାଦ ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ବିକଳ ହୋଇ ପୁୟୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ହାକିନା ଶୋଇଲାଣି। ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି। ଭାଁ ଭାଁ ଲାଗୁଛି। ଦସ୍ୟୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିରେ? ରହିଥା, ଖାଇବୁ ଦେବି। ସେତିକିବେଳେ ପାଖ ଘରର ଦୁଆରେ ଜାମିର କନ୍ଧର ବୁଢ଼ୀ ଗାଧୋଇବା ପାଣି ଥୋଇଦେଇ ଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜାମିର କନ୍ଧ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସି ବସିଲା। ଜାମିରୀ କନ୍ଧର ଗାଧୁଆ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା। ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ ସେଇଠି ବସନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠା 91। ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ। ଜାମିରୀର ବୁଢ଼ୀ ଲାଉ ଅଣକାରେ ପାଣି ଦେଇ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ିଲା। ଘଷି ଘୁଷି ଦେଲା, ସାଉଁଳେଇ ଦେଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସ୍ୱସ୍ତିର ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ସାନ ପିଲା ପରି ବୁଢ଼ା ବସି ରହିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଅଲିଅଳ ସହୁଥାଏ। କନ୍ଧ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେ ଯେତେ ହସୁ, କନ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏତିକି ସୁଆଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଶୋଷି ଆଖିରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁୟୁ ବସି ଦେଖିଲା। କେଡ଼େ ଆସ୍ତେ କେଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ଘଷି ଦିଏ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାକୁ। ନିଠେଇ ନିଠେଇ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ମଳି ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ଜାମିର କନ୍ଧ ଗାଧୋଇ ସରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଭଲ କରି ପୋଛିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଜାମିର କନ୍ଧ ଅଚଳ ନୁହେଁ, ଅଛା ମଜବୁତ ବୁଢ଼ା କନ୍ଧ। ପିଲାଝିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣା ଘର କରିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେ କାଳରୁ ଏ କାଳ ଯାଏ। ପୁୟୁ ଡାକିଲା, ଏ ଆଇ ଏଣିକି ଆ। କ'ଣ ଗଲୁ ନାହିଁ କିଲୋ ହାଟକୁ? ହଁ, ପିଲାବୁ ଆଳିଟିଏ କେମିତି ଯିବୁ? ବସି ରହିଛୁ ଯେ। ଖା ପିଅ ସରିଲାଣି? ଆଜି ରନ୍ଧା ନାହିଁ, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଉପାସ ରହିବୁ ନା କ'ଣ? ଏ କି ଛୋପରା କଥା? ନାଇଁ ସତେ ମ। ଛି ଛି, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନା। ଆ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇଦେବୁ। ନ ଖାଇଲେ ଦୁଧ ଶୁଖିଯିବ ଲୋ। ପିଲାଟା ଖାଇବ କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଇ, ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ଆ। ବଳେ ବଳେ ବୁଢ଼ୀ ଓଟାରି ନେଇଗଲା। ମନକୁ ମନ ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ଗାଇ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ତ ଏବକାଳ ପିଲାଙ୍କ କଥା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଲୋ, ସବୁ ଜାଣେ। ଆ। ବୁଢ଼ୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ନଗଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଠି ସହି ନ ହୁଏ ସେଠି ଭାଙ୍ଗେ। ଯେଉଁଠି ନ ଭାଙ୍ଗି ରହିଥାଏ ସେଠି ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ଶେଷ ଯାକେ। ପୃଷ୍ଠା 92, ଭାଗ 24। ହାଟର ବାଟ ବୋଝ ବୋହି ତରତର ଚାଲି ତରତର। ପଡ଼ୁ ପଛେ ଖାଲ ଢିପ ଟିଟ୍ରା। କଙ୍କର ବାଟ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପଥର। ପଦାରୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ବାଲିଆ ବାଟ। ମଲା ନଈର ପାଉଁଶ ତତଲା ବାଲି। ମଣିଷ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସରୁଆ କୌପିନି, କୋଚଟ ମସିଆ କୌପିନି। ବାକି ଦେହଟା ଖାଲି। କଳା ମିଶମିଶ ଝାଳୁଆ ଦେହ। ସବୁ ମାଂସପେଶୀ ଝଟକି ଉଠୁଛି। କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ, ହାତରେ ବାଡ଼ି ବର୍ଚ୍ଚା। ବୋଝ ଭାରି ଲଦି ହୋଇ ପୁରୁଷ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପର୍ବତର କେଉଁ ଖାଲ ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତା ଗଡ଼ି ଆସିଛି। ଏକାଠି ହୋଇ ଜାଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ରାସ୍ତା ଦିଶୁନାହିଁ, ଖାଲି ଧାର ଧାର ମଣିଷ। ଜଣକ ପିଛେ ଜଣେ। ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ପରି ଘାସ ଆଉ ଲଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛପି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାର। ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାତାଳକୁ ବଙ୍କା ଡଙ୍କା ହୋଇ ସଜା ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ। ସାନ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ଟୋକେଇରେ ପଶି ଭାରରେ ବୁହା ହୋଇ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ
ଲାଉତୁମ୍ବା ଲଟକିଛି, ବୁଜୁଳା ଓହଳିଛି। ତଳେ ଟୋକେଇ ଭିତରୁ ମିଟି ମିଟି ଆଖି ତାର ବି ହାଟ ଦେଖା ସଉକା ଅଛି। ଦେଖି ଦେଖି ସେ ବୁଝିବ ଶିଖିବ। ଅଗଣିତ ସ୍ତ୍ରୀ, ହାଟ ଆଉ ବାଟ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ। ନାନା ଜାତିର ପୋଷାକ, ଗଦବା ଟୋକୀ, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳରେ ନାଲିଆ ପିଟିଟିଏ, ଦୁଇ କାନରେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳର ତାରର ବଳା ଯୋଡ଼ାଏ କାନ୍ଧକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେହରେ ତାର ହାତବୁଣା କେରମପଟର ଲୁଗା ଦେହ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ମିଶି ରହିଛି। ଅଣ୍ଟା ପଛପଟେ ସୁତୁଲି ବଣ୍ଡିଳା ଲୁଗାକୁ ଫୁଲେଇ ରହିଛି। ପରଜା ଝିଅ, ଡମ୍ବ ଝିଅ, କନ୍ଧ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାରିଟି ଖୋଲା ଆଉ ଖାଲି। ଗଦବାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି। ପରଜୁଣୀର ଗିରିଗିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଚିତାକୁଟା ହୋଇଛି। ହସ ହସ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଆ ଦୁନିଆ, ହାଟର ବାଟ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ଦିଉଡ଼ୁର ଲେଞ୍ଜୁର କଜିଆ। ଦିଉଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ ହାଲୁକା ବୋଝ ଧରିଛି। ଆଗେ ଆଗେ ଗପ କରି କରି ଚାଲିଛି। ତାର ଓଜନ ବୋଝ ଗୋଟାଏ ତୁରୁଞ୍ଜ। ଗୋଟାଏ ଲେଞ୍ଜୁ ବୋହିଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଜୁ ପଛେଇ ଥାଏ। ତୁରୁଞ୍ଜା ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଆଖି ବୁଲେଇ ଲାଗିଥାଏ। ପୃଷ୍ଠା 93। କେତେ ପ୍ରକାରର ମଉଜ ମଜଲିସ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚୋରି କରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବୋଝ କାନ୍ଧରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଟୋକୀମାନେ ଆଗେ ଆଗେ। ଲେଞ୍ଜୁ ବି ଭାବୁଥାଏ, ଟୋକୀମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେ। ମନର ଓରମାଣ ପଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁରୁଞ୍ଜା ଲେଞ୍ଜୁକୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଦେଖ ସାଉଁଥା ଚାଲିଛି ବେଶ୍ ଆଗେ ଆଗେ। ତୋ ପରି ତ ସେ ନୁହେଁ ଲୋ ସାଉଁତା। ତେଣୁ ତୋର ମୋର ଭାରି ବୋଝ, ତୋର ହାଲକା ବୋଝ ଭଲ ହେଲା। ସାଉଁତା ମାନ୍ୟରେ ବଡ଼ ସବୁଥିରେ, ବଡ଼ ଆଗେ ଯିବ। ନାଇଁ ତ ଯିଏ ଆଉ କିଏ? ସେଇ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ। ତୁରୁଞ୍ଜା ଆଉ କେତେ କହିଥାନ୍ତା। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ ରହ ଡମ୍ ପଟକାର, ମିଛୁଆ। କାଲିକାର ଟୋକା ଦିଉଡ଼ୁ, ସେ ଦେହ ଆମରି ମୁଣ୍ଡ ନା ଗଣ୍ଡି? ଫାଙ୍କି ଦେଇ ବଗଜାତ ଆମକୁ ଭାଲୁ ଧରି ଦେଇଛି ଉଠାଣି ବାଟରେ, ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ ହେଉଛି ନା? ତୁରୁଞ୍ଜା ଏଇଆ ଖୋଜୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ମଜାଟା ଏଥର ଉଠିବ। କହିଲା, କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ଭଲା ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ? ତୁ ବି ଭାର ବୋହୁଛୁ, ମୁଁ ବି ବୋହୁଛି। ତୁ ବି ରଇତ, ମୁଁ ବି ରଇତ। ଗାଁର ସାଉଁତା ତ ଆମେ ନୋହୁଁ। ସାଉଁତା ସେ ଆଗରେ ଗଲେ ଆମେ ପଛରେ ଯିବା। ଲେଞ୍ଜୁ ତରତର ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ଡାକିଲା, ହେ ଦିଉଡ଼ୁ, ରହ ରହ। ଦିଉଡ଼ୁ ଅଟକି ଗଲା। ତାପରେ ଲାଗିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ ପିତଣ୍ଡା ବୋଝ ବଦଳା ବଦଳି ପାଇଁ। ଦିଉଡ଼ୁ ନାରାଜ, ଲେଞ୍ଜୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ବାଟ ମଝିରେ ମହାନ କଳି ତକରାଳ। ଦିଉଡ଼ୁ କହୁଥାଏ, କେମିତି ତୁ ବୋହିବୁ ନାହୁଁ? କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଅଧେ ବାଟ ତୁ ବୋହି ଚାଲ, ବାକି ଅଧେ ମୁଁ ବୋହିବି। ଲେଞ୍ଜୁ ଆହୁରି ରାଗୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଭାର ବୋଝ ତଳେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ପରି ଭେଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ। ରହିଲା ଏଠି। ଦିଉଡ଼ୁ ଗରଗର ହୋଇ ନରମି ଆସିଲା। ବୋଝ ବଦଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଜୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ସେହି ପଛରେ, ଦିଉଡ଼ୁ ଆଗେ ଆଗେ। ଘାଟି ମଝିରେ ଲେଞ୍ଜୁ ଏକୁଟିଆ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖରା ଲାଗିଥାଏ। ଦେହରୁ ଝାଳ ପିଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବହୁତ ଉପରେ ସେମାନେ। ଉପରୁ ଧାର ଧାର ସାନ ପର୍ବତର କର ଦେଇ ତଳକୁ ପତନ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ବହୁ ଦୂରକୁ ଦିଶୁଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପର୍ବତର ଧାର। ବାକି ସବୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଦିଶୁଛି ଥାଳି ପରି ସମାନ। ସେଠି ମଣିଷର ଆଖିକୁ ଧୂଳିଆ ନେଳିଆ ଖରାଟିଏ, କୁହୁଡ଼ିର ଭୋଗ। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଛି। ପୃଷ୍ଠା 94। ଉପରକୁ ପର୍ବତ ସନ୍ଧିରେ ଉଁରିକା ମଣିଷର ଧାର ଏକା ସିଧାକେ ତଳି ଉପରେ ହୋଇ 5ଟି ଉଁରି କେଉଁଠୁ ସରିଯାଉଛି, କେଉଁଠୁ ମିଶିଯାଇ ଉପରର ନେଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଭୀଷଣ ବନସ୍ତ। ବାଟ କରେ କରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଝୋଲା। ତାର ତଳ ଦିଶୁନାହିଁ, ଖାଲି ସୁ ସୁ ଶୁଭୁଛି। କାନ୍ତିରେ ଲେଞ୍ଜୁର ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ବାଟବଣା ପବନ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଥରଥର ହୋଇ ଏ କନ୍ଧି ସେ କନ୍ଧି ବୁଲି ବୁଲି ସମ୍ଭାସି ଯାଏ ଟିକିଏ। ଲେଞ୍ଜୁ ତାର ଧୁଙ୍ଗିଆ ଲଗେଇଲା। ମନ ଗହୀରର ବିରକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠପଟ ଉପରେ ଯେତେ ଉଦାସୀ ଧାରଣା ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଞ୍ଜୁ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଲଗେଇ ଦେଇ ଅଧ ଆଉଜା ହୋଇ ବସି ଭାବିଲା, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିଉଡ଼ୁ କାଲି ଯେ କାଖ ହୋଇଥିଲା, ବାପା ମଲାଠୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି
ଜଣେ ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଞ୍ଜୁ ଭାବିଲା, ଏ ତାର କେହି ନୁହେଁ, ଏ ଘର ତାର ନୁହେଁ, ଏ କାମ ତାର ବେଠି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ତାର ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାକୁ ପଞ୍ଜା ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲେଞ୍ଜୁ ବସିଥାଏ ମଣିଷ ଗହଣରେ ପରପର ବୋଝ ବୋହି। ପୁଣି ବାଟ ଧରିବାକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଇ ସେଇଟା ସୁନା ଦେଇ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ା ବାରିକ ବୁର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାରିକର ସାନ କାଉଡ଼ି ଭାରାଟିଏ, ସୁନା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଟୁଳିଟିଏ ହାଟକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଛେଇ ଗଲା ସାଉଁତା। ଲେଞ୍ଜୁ ଉଠିଲା, ହସିଲା, କହିଲା, ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ବାରିକ। କି ବୁଢ଼ା ତୁରେ? ସାଉଁତା, ତୋତେ ପିଠିରେ ନାଉ କରି ବୁଲଉଥିଲି ସେଦିନ ଏଡ଼ିଟିକେ ହୋଇଥିଲୁ। ସୁନା ଦେଇ ହସିଦେଲା। ବାରିକ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ମନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛ ପରା। ଏକାଠି ବାଟ ଚାଲିଲେ। ବାରିକ ତାକୁ ଡାକିଛି ସାଉଁତା। ଲେଞ୍ଜୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଏମିତି ସାନ ସାନ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଣତା ମନରେ କେଉଁ ମରମରେ ଯାଇ ବାଜେ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳିଯାଏ। ଜାଣତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଭାସି ଉଠେ। ଅଜଣା ମନ ଗହୀରରେ ଉଠେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସାଉଁତା, କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା। ସେ ତ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଥିଲା। ଏକା ନାହିଁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ତାହାର ଧୋବଲା ବାଳର ଜଟ ମୁଣ୍ଡେଇ ସେ ସାଉଁତା ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା, ଭଲ ମାନୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅର୍ବାଚୀନ ଘୁଅ ଡିମ୍ବ ଦିଉଡ଼ୁ ବୁଲେଇବ ସାଉଁତା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ରଇତ। ପୃଷ୍ଠା 95। ବାହାରୁ ଅଧିକାର ମାନେ ଆସିବେ, ଖୋଜିବେ ସାଉଁତାକୁ। ସବୁ ମତାମତ ଦେବ ସେ। ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେବ। ପଥୁରିଆ ନଈ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇ ନେବ, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବ। ସାଉଁତା ହେବା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଦିଉଡ଼ୁର ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇ ଲେଞ୍ଜୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୁଢ଼ା ତ ଚାଲିଗଲା, କେମିତି ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଦେଖୁଛ ତ? ଟୋକା ଟୋକଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କାମ ଚଳେ? ଖାଲି ତୁ ଜଣେ ସେକାଳର ଲୋକ ଅଛୁ ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ କାହା ଭରସାରେ ବଣ ଭିତରେ ଲୋକେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତେ। ସତ୍ କହିଛୁ ସାଉଁତା। ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ଠିକ୍ ଏ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ପରି। କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ସାହସ ଆସେ। ବୁଢ଼ା ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍। କ'ଣ ହେବ? ଏବର ଲୋକେ କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତି? ଗାଁ ପାଇଁ ଏତେ କଲି, କେତେ ଗାଁ ଲୋକେ ନେହୁରି ହୋଇ ଆସି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ବାରିକ ହେବୁ ଚାଲ, ହଳ ବଳଦ ଦେବୁ, ଜମି ଦେବୁ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତା ଦେବୁ। ନେଚିଦେଲି, ନାହିଁ ଦେଲି। ସାଉଁତା ନେଚିଦେଲି। କହିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଭୂଇଁ, ଏଇଠି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବି। କ'ଣ କରିବି? ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି, ଏଣିକି ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ଏଣେ ବାର ଅଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଦିଉଡ଼ୁ ସାଉଁତାକୁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ମାଗି ବୁଲୁଛି। ଦେବ କି ନ ଦେବ ଯେ? ପିଲା ଲୋକର ମନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବାରିକ। ତାକୁ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ପରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ ସିନା ଲୋକେ 10 ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଗାଁ ଚଳେଇବ। ଏ ଟୋକା ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବ? ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଖିରେ ଥରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ବାରିକ କହିଲା, ସତ୍ ସତ୍। ଲେଞ୍ଜୁ କହିଲା, ମଦୁଆଟା। ବାରିକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ହଁ ରିତ୍ରେ। ବୋଝ କାଟୁଥାଏ, ଖରା ଗଳି ଯାଉଥାଏ ଦେହରେ। ପଛରେ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଜୁ କହିଲା, ଆପଣର ଭାରି ଜାଠି ମନ ନାହିଁ। ସୁନାଦେଈର କୁତୂହଳ ବଢ଼ିଲା। ସେ ପାଖକୁ ଚହଲି ଆସିଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କହିଲା, କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଏକାଠି ବସା ଉଠା ନାହିଁ, ଖୁସି ସରଧା ନାହିଁ। ଘରର କଥା କ'ଣ କହିବି ପରକୁ? ଟୋକିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗେ। ପଞ୍ଚାୟତ କରିବି କେଉଁଠି? ପୃଷ୍ଠା 96। ସୁନାଦେଈର ଆଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ହସିଲା ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଲେଞ୍ଜୁ ମୁହଁକୁ ଅନାଉଥିଲା। ବାରିକ ଭାବି କହିଲା, କିଛି ସମୟ ଭାବି ବାରିକ କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ ସାଉଁତା? ତୁ ସାଉଁତା ହେଲୁ ନାହୁଁ କାହିଁକି? ଅମିନ ରେବିଡ଼ିଙ୍କ ପାଖେ 10 ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖି ବୁଝି ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗାଁର କପାଳ ଖୋଲିଥାନ୍ତା। ତୋ ପରି ସାଉଁତା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲେଞ୍ଜୁ ଖାଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ସୁନାଦେଈ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତାର ଚେତନାରେ ଅଙ୍ଗାର ଉଷଉଥାଏ। ବଢ଼ିଲା ନଈର ଫୁଲିଆ ଜୁଆର, ତା ଉପରେ ଭସାଣ ଅଙ୍ଗାରର କୁଢ଼। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏମିତି ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବୁ ସେଦିନେ? କହ, ଖାଲି ତୋଠୁ ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ବାକି ମୁଁ ଲାଗିଯିବି ଚେଷ୍ଟାରେ।
କିଛି ଭିଡ଼ କାମ ନୁହେଁ ତ। ଅମିନ ରେବିଣିକି ଖୁସି କରିଦେଲେ ସବୁବେଳେ ହାସଲ। ଏଥର ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସିଲୁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ କହିବା। ନାହିଁ ସାଉନ୍ତା, ତୁ ଆଉ ଅମଙ୍ଗ ହଁ ନାହିଁ। ତୋର ଭାଇ ଥିଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାନିଥିଲା ଗାଁକୁ। ତା ବଦଳରେ ତୁ ସାଉନ୍ତା ହେବୁ। ତୋର ଚଗଲା ପୁଅ ପୁତ୍ରଟାକୁ ତୁ ଶାସନ କରିବୁ। ସେ ମଣିଷ ହୋଇଛି କେଉଁଠୁ? ତାର ବାପା ତାକୁ ତତେ ଦେଇଦେଲା। ତୁ ତ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବୁ। କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବାରିକ? ତାର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କିଛି କଥା ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣା ଭାରିଜାକୁ ଏମିତି ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲା। ଗୋଟାଏ ବୋଲି କୋଉଠୁ ଥଇ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟେ ମଦ, ଆଖିଟା ଚାରିଆଡ଼େ। ଛି! ଏଥର ସୁନା ଦେଇର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇବା ପାଳି। ଏଥର ବାଟର କ୍ଳାନ୍ତି ତାରି ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା। ଦୂର ବାଟ। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଘରେ ରହିଲା କିଏ? ଘରେ ବାଳମୁଣ୍ଡା ରହିଛି। କଥା ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ବାପ ହାଟ କରି ଯିବ, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ବସି ରହିବ ଘରେ। କାନ୍ଧରେ ଲାଉ କରି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ବାରିକ କହିଲା, ନାହିଁ ସତରେ ସାଉନ୍ତା, ଭାରି ଅଳସୁଆଟା ସେ। ଏଇ ଯୁଗର ଟୋକା ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ। ପୃଷ୍ଠା 97। ବାଳମୁଣ୍ଡାର ସମାଲୋଚନା ସୁନାଦେଇ କାନକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସୁନାଦେଇର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧକୁ ଖୁବ୍ ତେଜି ଦେଉଥାଏ। କେହି କାହାକୁ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥାଏ। କଥା ନ ସରେ ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ଭରିସି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ବାରିକ, ପୁଅମାନେ ଏମିତି ନିସ୍ତା, ଅଳସୁଆ, ପିସ୍ତା, ନିକମା ହୋଇ ଘରେ ବସିଲେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ବୁଢ଼ା ବାପର ଧଇଁବା ଦରକାର ହୁଏ। ମିଛ କହୁନୁ ସାଉନ୍ତା, ସତ୍।